لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو. لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان سے پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں واز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون واز شریف صاحب اس وقت اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں خاص طور پہ مہنگائی ناانصافی اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام رہی. تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور ہم انشاءاللہ صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار صاحب کو کہ یہ بھی کچھ خیالات اظہار کریں. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور PML نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق کے رائے قائم کرے اور اس کے لیے گزشتہ جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ کہ اب مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے اور پاکستانی تعمیر ترقی کی ضمانت ہے. لہذا آئین میں مقامی کو بلدیاتی نظام کو مضبوط مؤثر کفیل اور خود مختار با اختیار و وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم ضرورت ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے ایونٹ کرے پبلک مشتہر کر دیا اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری آج نے PML کے ساتھی کو دیا اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک یہ سمجھوتا مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین PML سے پوری طرح سے متفق ہے. اور صدر رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے, وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا اور ایسے صاحب نے بھی کیا. تو میرے ہم مشترک یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو پہلی پاکستان کی جلا سیاسی جماعتوں کے کسی ایک تو اتفاق ہو تو میرے خیال میں ہم اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جمہوریت پر بھی آغاز کیا اور اس میں جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے اور عوام جس طرح مسائل کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں اس سے آنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیسے اور ہم کون سا ایجنڈا بنانا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے ان دوسرا ہے دوسرا ایشو ہے مقامی اور دوسرا معاشی ترقی عوام کے جو بنیاد مسائل ہے اس طرح میں عمل کرنا. ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم
वज़ा कर लेंगे तो आपके सामने रख देंगे फारूक इंशाअल्लाह। भाई ये बताइएगा फारूक साहब दो कि घंटे दोनों हुआ है। जमातों के माबैन मुस्तकबिल में जो होने वाले जो आम इंतखाबात हैं वो इत्तेहाद भी बात हुई है, उस पर क्या कोई पेशरफ्त है, उस पर भी रोशनी डालिएगा सर। जी इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े, और अगर इख्तलाफ होता और इत्तेहाद नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। इत्तेहाद किन बातों पे है? आज मीटिंग में, इससे पहले वाली गुफ्तगू में कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि हमें वजारतें कौन सी मिलेंगी, हमने ओहदे कौन से लेने हैं, हमारा कोई बैंक से लोन है उसको माफ़ कराना है। कहीं दूर तक भी इन बातों का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं, और उनको हमने इस पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस दलदल से कैसे निकालना है, क्या करें कि उनको उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क आए। उनकी अगर उनके मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते तो कम कैसे करें। टोटल तमाम गुफ्तगू हमारे दोस्तों से, PMLN के तमाम दोस्तों से इस बात पे, ये जो आपके सामने फारूक सत्तार साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने जो मकामी हुकूमतों की बात की, वो क्या बात है? वो बात ये है कि पाकिस्तान का सारा इख्तियार और वसाइल वज़ीर आज़म हाउस और 4 वुज़राए हाउस में एक्यूमुलेट हो गया है, वहाँ से नीचे नहीं जा रहा। हम इख्तियारात और वसाइल को वुज़राए आला हाउस से निकाल कर हम पाकिस्तान के गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं, उनकी दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं, पहाड़ों पे लेकर जाना चाहते हैं, रेगिस्तानों में लेकर जाना चाहते हैं, ताकि एक आम इंसान को भी, एक आम पाकिस्तानी को भी हक़ के हुक्मरानी दें। ये हक़ के हुक्मरानी सिर्फ किसी सूबे के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का काम नहीं है। हक़ के हुक्मरानी एक गली के यूनियन काउंसिल के काउंसलर को भी हमें देना। पाकिस्तान अब और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से नहीं चल सकता, नहीं बढ़ सकता अभी। तो जितनी भी गुफ्तगू है हमारी, ये सारी गुफ्तगू इस बात का है कि कैसे एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को एम्पावर करें। टोटल ये वाली हमारा इत्तेहाद है इस बात। साहब ये बताइएगा कि क्या आम इंतखाबात के हवाले से क्या शहरी और देही इलाकों में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कोई इत्तेफाक राय हुआ है? इसके ऊपर कोई बातचीत भी हुई है या सिर्फ बलदियाती निज़ाम के ऊपर ही आपका आज फोकस था और वो से आप अगले दौर में लेके जाएंगे? इस पर ज़रा बताइएगा। देखिए, जैसे आपको मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम अगले इंतखाबात में एक दूसरे के ताउन से हिस्सा लेंगे, और इसके लिए हमारी टीम्स इस वक्त कायम हो चुकी हैं जो मुशावरत कर रही हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर हलके से ऐसे उम्मीदवार की हमायत करें जो उस हलके को हमारे लिए जीत सकता है, चाहे वो MQM के लिए जीते, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लिए जीते, वो एक ही, चाहे वो JUI के लिए जीते, ANP के लिए, फंक्शनल मुस्लिम लीग, GTA। सिंध के अंदर हमारे जितने इत्तेहादी हैं वो सब मिलकर इंतखाबात में ऐसे हिस्सा लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हो सकें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। इमरान खान जिस मुआशी दलदल में और कर्ज़ों के जाल में हमें फेंक गया है, अगर हमने इनसे निकलना है तो हमें एक मजबूत मुस्तहकम अवामी मैंडेट की ज़रूरत है जो 5 साल में पाकिस्तान की मईशत की इस्लाह कर सके, अवाम की मुश्किलात ख़त्म कर सके, महंगाई को ख़त्म कर सके, और हमारे शहरों में और देहात में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम कर सके जिससे उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। इस वक्त एक